स्टार एशिया पीटीवी देखने वाले दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। तुसी देख रहे हो प्रोग्राम सियासत दे रंग। इस प्रोग्राम विच तुसी पंजाब, भारत अते विदेशों में वापरियां अहम घटनावां बारे जानकारी प्राप्त करते। अज की अहम घटना भारत के ही एक बहुत ही वड्डे ते अहम शहर हैदराबाद तो आई है। हैदराबाद की एक दवाइयां बनाने वाली कंपनी हटेरो फार्मास्यूटिकल कंपनी ते उतों दे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों एक छापा मारिया गया। छापेमारी दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नूं इस कंपनी के बहुत ही अहम दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। इस तो इलावा 142 करोड़ रुपये का धन भी उन्होंने बरामद होया है। एक करंसी नोट एक ऐसी अलमारी दे विच रखे हुए सन जिसका ना कोई बूहा सी ते ना कोई बारी। कंपनी वालियां नूं पुछण ते उन्होंने दस्सिया कि यह साडी अज दी सेल है जो असी कैश कीती है। इस संबंधी जदों उन्हां कोलों दस्तावेज मंगे गए तो वह कोई भी इस संबंधी दस्तावेज नहीं विखा सके। इस तो इलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नूं उत्थों होर भी बहुत सारियां ऐसियां जानकारियां ऐसे दस्तावेज मिले जिन्हां दे आधार ते इनकम टैक्स ने भारत दीआं 6 स्टेटां विच कंपनी दे 50 तो वध ठिकाणिਆਂ ते छापेमारी की, जिथे उन्हां नूं गुप्त पैन ड्राइवां, डिजिटल दस्तावेज, लॉकर और उन्हां विच बेनामी रजिस्टरियां जो कि बाजारू कीमतों ही बहुत घट कीमत ते करवाईयां होईयां सन, फर्जी बही खाते, फर्जी बिल बुकां ते होर बेनामी कंपनियां दा ऐसा समान बरामद होया जिस राही इनकम टैक्स नूं ये जानकारी मिली कि कंपनी दे 142 करोड़ तो इलावा 550 करोड़ का होर भी एक बहुत वड्डा बेनामी घपला है जो कि सामने आया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस संबंधी ANI नूं पूरी जानकारी दी। उन्होंने दस्सिया कि होर भी इस कंपनी का हिसाब किताब खंगालिया जा रहा है। पूरे भारत की इस एक कंपनी ने बहुत सारे ऐसे सवालों को जन्म दिता है जिन्हां दे जवाब शायद इस भारत के राजनीतिकां कोल या इस भारत के मैडिकल डिपार्टमेंट कोल ना होण। सब तो पहली गल कि ये जो हटेरो फार्मास्यूटिकल कंपनी नां दी दवाइयां बनाने वाली कंपनी सी, ये अमेरिका, अफ्रीकी महाद्वीप, यूरोपी महाद्वीप अते अरब कंट्रियां नूं दवाई सप्लाई करदी सी। उस वल्लों इस किस्म के फर्जी बिलों के नां उत्ते बाहरले देशां नूं ये दवाइयां किवें भेजियां गईयां, ये बेनामी संपत्ति किवें बनी कि कभी किसी ने चैक नहीं किया कि भारत का मैडिकल डिपार्टमेंट ते उस नाल संबंधित अदारे कुंभकर्ण की नींद सुते पे ने। अज जदों भारत के लोग रोजी रोटी तो मुथाज होए पे ने, उन्हां को खाण वास्ते पूरी तरह भोजन नहीं है, बीमारियां दे नाल जूझ रहे ने, दवाइयां लैण वास्ते पैसे नहीं ने और इन्हां हालातां दे विच इस देश दीयां दवाई कंपनियां कोल इन्ना ज़्यादा धन फड़िया जाना किस गल वल इशारा करता है कि इस देश दीयां कंपनियां दवाई बनाउण वालियां कंपनियां जिन्हां दा काम सी इस देश के लोगों की जीवन रक्षक प्रणाली सही करने वास्ते, इस देश के लोगों दीयां जानां बचाउण वास्ते उन्हां नूं दवाइयां बना के देणियां ते वो इस देश के लोगों को किस तरह लुट रही ने। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मरे हुए पशुओं तो इल्लां मास चूंडदियां ने। अज भारत की 70% तो वधेरे वसों जिहड़ी है वह बहुत ही गंभीर बीमारियां नाल जूझ रही है, जिन्हां विच कैंसर, काला पीलिया, दिल दीयां बीमारियां, शुगर दीयां बीमारियां ते होर ऐसियां बहुत सारियां गंभीर बीमारियां। इन्हां दवाइयां, इन्हां बीमारियां दीयां दवाइयां जो कि अत सस्तियां होणियां चाहिदियां सन, उन्हां दवाइयां वास्ते अज लोकां नूं अपनी इनकम का एक बहुत वड्डा हिस्सा जिहड़ा है वो खर्चना पै रहा है। 5 रुपये की
ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ 30% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65% ਤੱਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਖਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਕਦੋਂ ਜਾਗੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਟ੍ਰਿਪ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਡੱਬੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਬੈਚ ਨੰਬਰ, ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਅਤੇ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਪਾਂ ਨੇ, ਡੱਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਪਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਗ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਉ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ MBBS ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਚੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਘੇਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਚੂੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੇਟ ਨੇ। ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਕੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਹੱਲਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਵੇਚ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣ ਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਇੱਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਖੜੇ ਜੇ? ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸਸਤਾ ਕਰਵਾ ਪਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਅੱਗੇ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਖਬਰ, ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।